அவரை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, you can start. Hare Krishna, Dandopana. So I thank ISKCON management and His Grace Swarnamata Prabhu for giving this wonderful opportunity to speak about Bhagavad Gita. ஹரே கிருஷ்ணா, நான் சென்னை ஆலயத்தின் நிர்வாகிகளுக்கும் குறிப்பாக ஸ்வர்ண மாதவ பிரபு அவர்களுக்கு இன்றைய நிகழ்வில் எனக்கு கலந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு அளித்ததற்கு மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So let us start the class with the invocation prayers. Om Anjana Timrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Gurube Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Sridapada Kamalam Shri Guru Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakamitam Shah Ek Krishna Karno Dina Sindhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Ramostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpadarvya Shakripya Sindhubhya Yevesha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Vishnupadaya Krishna Pastaya Putre Sri Mada Jai Bhat Kasam Nidhyame Amacharya Padaya Nitaya Bhavudaya Gaura Katha Damodaya Nagar. Hare Krishna. Hare Krishna. Unfortunately, I'm having some sore throat today, so my voice will not that be clear as before. Please kindly pardon me, and any communication problems, any just mistakes happen in between the slokas and the conversation and discussion, please forgive me. ஹரே கிருஷ்ணா, எனக்கு இன்று சற்று தொண்டையில் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால் என்னுடைய குரல் வளம் சரியாக இருக்காது. தயவு செய்து என்னை மன்னித்துக் கொள்ளவும். So we are going to speak about one sloka in the Bhagavad Gita. The topic given to me was chapter 4, sloka 12. எனக்கு இன்று தரப்பட்ட இந்த ஸ்லோகமானது 4வது அத்தியாயத்தில் 12வது ஸ்லோகம். So this is a very beautiful sloka where Krishna says that even if we worship demigods, we can get some kind of siddhis. இந்த ஸ்லோகமானது மிகவும் ஒரு அருமையான ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தில் பரமபுருஷர் கிருஷ்ணர் நாம் தேவ வழிபாடு செய்தாலும் கூட நமக்கு ஏதேனும் சித்தி கிடைக்கும் என்று கூறுகிறார். So we have to understand that Krishna is not stopping us to worship demigods. இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், பரமபுருஷர் தேவ வழிபாட்டை தடை செய்யவில்லை, நம்மை தேவ வழிபாடு செய்யக்கூடாது என்று கூறவில்லை. In fact, Krishna says in the same chapter, one sloka that I can quote, Imam Visute Yogam Pruktavanaham Avyam Viswan Manave Praha Manu Riksha Vakave Brahma Yamam Parampara Praptam Imam Rajasoya Vidu Sakala Neha Mata Yoga Nashtapa Sa Yavaya Mayadi Adya Yoga Prakta Pradana Bhaktu Asimi Sakasedi Ragasyam. The same chapter Krishna is telling that Krishna spoke this confidential Gita to Vivaswan, first the god of sun. இதே அத்தியாயத்தில் பரமபுருஷர் இந்த ஸ்லோகத்தை, இந்த உன்னத அறிவை விவஸ்வான், அதாவது சூரிய தேவனுக்கு முதலில் உரைத்ததாக தெரிவிக்கிறார். So then Vivaswan further instructed this yoga, science of yoga to his son Manu. இந்த ஸ்லோகத்தை, அதாவது இந்த பொருளுரையை சூரிய பகவான் தன்னுடைய மகனான மனுவிற்கு அதன் பிறகு போதிக்கிறார். In turn, Manu also spoke to his son Ikshvaku. இது தவிர்த்து மனு அவர்களும் இக்ஷவாகிற்கு இதனை போதிக்கிறார். But during the course of time, the science of yoga was lost.
ஆனால் இந்த உன்னத அறிவு, இந்த யோகமானது காலப்போக்கில் உடைத்தெறியப்பட்டது. So this, according to the scriptures, this science of yoga spoken to Son of God some 12 crores years ago. சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது, சூரிய பகவானுக்கு இந்த போதனை கிட்டத்தட்ட 12,000 கோடி மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு வழங்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. Because it was lost during the course of time, so Bhagavan Sri Krishna had to speak it again 5,000 ago to Arjuna. காலப்போக்கில் இந்த உன்னத அறிவினுடைய தொடர்பு இழக்கப்பட்டதால் பரமபுருஷர் மீண்டும் அதை அர்ஜுனனுக்கு போதிக்கிறார். So the Bhagavad Gita is not very 2000 years, 3000 old. இந்த பகவத்கீதை என்பது 2000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததாக கருதக்கூடாது. It is, in fact, it was told to Vivaswan some billions of years ago. விவஸ்வானுக்கு கூறுகையில் பல்லாயிரம் கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு கூறப்பட்டுள்ளது. So we have to understand that. So the Supreme Personality of Godhead is keenly, interested to get us back to his kingdom. இதிலிருந்து பரமபுருஷர் மிகவும் முக்கியமாக நம் அனைவரையும் அவருடைய ஆன்மீக லோகத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Whether through him directly or through his demigods also. அவர் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாக இந்த தேவர்களின் உதவியாலோ. So the sloka that was given to me is Kankshanta karmanam siddhim yajanta hiha devataha shipram hi manusaloke siddhir bhavati karmaja. So meaning goes, men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods. எனக்கு தரப்பட்டுள்ள இந்த ஸ்லோகமானது காங்ஷத்த கர்மனாம், அதாவது இதனுடைய தமிழாக்கம் பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இந்த உலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றார்கள். இவ்வுலகில் இத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. Of course, quickly man gets results from fruitive work in this world. அதாவது மிகுந்த விரைவில் இதனுடைய பலன் இந்த மக்களுக்கு கிடைக்கிறது. Generally, people are karmaja. Karmaja means one who wants to enjoy the fruit of his labor. பொதுவாக மனிதர்கள், அதாவது கர்மத்தினுடைய பலன்களை, அந்த பலன் தரும் செயல்களுக்காக விருப்பத்தை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Everyone in this material world, they have come to enjoy. இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு வந்திருக்கும் அனைவருமே அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு வந்திருக்கிறார்கள். So, therefore, they are working very hard. அதற்காக மிகவும் கடுமையாக உழைக்கிறார்கள். So when I had a lecture from Sri Prabhupada's lecture, just he quoted one small story. I want to tell the story. In Western country, in just like California or somewhere else, so one family man was there. இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு பொருளுரை, அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய ஒரு உரையாடலை கேட்கும் பொழுது ஒரு கதையை அவர் கூறியதை நான் இங்கு உங்களுக்கு கூற விரும்புகிறேன். அமெரிக்கா, மேற்கத்திய நாடுகள், அமெரிக்காவில் கலிபோர்னியா நாட்டில் ஒரு குடும்பம். So the family man was so working very hard and he has to travel some 700-800 kilometers to go to his office. அந்த குடும்பத்தில் உள்ள அவர் மிகவும் கடுமையாக உழைத்து, அதாவது 700-800 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து தன்னுடைய அலுவலகத்திற்கு அடைய வேண்டும். By that time he returned to his home, all the children are slept. அவர் அலுவல் முடித்து மீண்டும் வீடு திரும்புகையில் குழந்தைகள் அனைவருமே தூக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். So this is going on. இது சென்று கொண்டிருக்கிறது. So after 5 years, when he came on leave to his house, so his 5 years old son got up and asked, who is this man? Of course, his father is asking his father, who is this man? அவர் ஒரு விடுமுறை நாட்களில் வீட்டில் தங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது 5 வயது சிறுவன், அவருடைய குழந்தை, அவரை பார்த்து இது யார் என்று கேட்கிறார். அவர் தந்தையாக இருந்த போதிலும் இந்த மனிதர் யார் என்று கேட்கிறார். His mother astonished, shocked to see that why my son is asking his own father. தாயாருக்கு பெரிய அதிசயம், ஆச்சரியம். அவர் அதிசயித்து கேட்கிறார், என்னுடைய மகன் எதற்காக இதை கேட்கிறான் என்று. So this is the condition of the material world. இதுதான் இந்த பௌதீக உலகின் ஒரு நிலைப்பாடு. We have seen in big cities, especially in the Western world or America, or France and European countries, they are working very hard.
நாம் மேற்கத்திய நாடுகளில் அமெரிக்கா, பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளில் நமக்கு தெரியும் மக்கள் மிகவும் கடினமாக இந்த பௌதீக வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதற்காக உழைக்கிறார்கள். In the Srimad Bhagavatam, one beautiful sloka that I have heard, Nunam pramatta krute vikarma. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்லோகம், Nunam pramatta krute vikarma yat indriya preetaya atnoti nasadu manye yata atmanoyam asan api kleshadi asa dehataha. That means when a person considers sense gratification of the aim of his life, அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள், எவன் ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்திரிய திருப்தி தான் முக்கியம் என்று கருதுகிறானோ, he certainly becomes mad after materialistic living. அவனுக்கு அந்த பௌதீக வாழ்க்கையில் வாழ்வதன் மூலமாக அவனுடைய மூளை கலங்குகிறது. And engages in all kinds of sinful activities. அதன் மூலமாக பாவ செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். He does not know that due to his past misdeeds, past karmas, he has already received a body which, although temporary, is the cause of his misery. அவனுக்கு தெரிவதில்லை, அவனுடைய கர்ம வினையின் பலனாகத்தான் இந்த உடல் கிடைத்திருக்கிறது, அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம பாவ செயல்களினால் தான் இந்த உடல் கிடைத்திருக்கிறது என்பது அவனுக்கு தெரியாது. Actually, frankly speaking, the living entity should not have taken on this material body. கூறுகையில் இந்த ஜீவராசிகள் இந்த உடலை எடுத்திருக்க கூடாது. But he has been awarded the material body for sense gratification. ஆனால் அவனுக்கு அந்த இந்திரியங்களுக்கு திருப்தி தர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பௌதீக உடல் தரப்பட்டுள்ளது. Therefore, we should think that it is not befitting an intelligent man to involve himself again in the activities of sense gratification. எனவே புத்தி உள்ளவன் இது போன்ற ஒரு செயல்களில் ஈடுபட்டு தன்னுடைய இந்திரிய திருப்திக்காக தன்னை வருத்திக் கொள்ளக்கூடாது. By result of which he continually gets material bodies one after another. இதன் விளைவாக அவன் தொடர்ச்சியாக அவனுக்கு பௌதீக உடல்களே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கிடைக்கின்றன. People do not understand that because we have got this material body, the sufferings are there. இது மனிதர்களுக்கு தெரிவதில்லை, இந்த கடினமான ஒரு துயரத்தை சம்பவிப்பதற்காக இந்த பௌதீக உடல் கிடைக்கிறது என்ற ஒரு அறிவு அவர்களுக்கு கிடையாது. We are spirit, aham brahmasmi, it is said in Sanskrit. அதாவது நாம் அகம் பிரம்மஸ்தியா என்று சமஸ்கிருதத்தில் கூறுவது போல, we are spirit soul, but somehow or other, some way or other way, we have contacted this material world. நாம் பரமாத்மாவின் ஒரு அங்கம் என்று இருந்த போதிலும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் இந்த பௌதிக உலகில் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். And we are bound up by our karma or fruitive result of fruitive activities. அந்த கர்மத்தின் பலனாகவும் நாம் பலன் தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டதாலும் இந்த ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கின்றோம். And the result is this body. அதனுடைய விளைவுதான் இந்த உடல். In Srimad Bhagavatam there is a sloka, karmana daiva netrana jantur deha upapadyate. வேறு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில். We have got different types of body, not that everyone body of the same type. நமக்கு பல்வேறு உடல்கள் கிடைக்கின்றன, ஒவ்வொருவருடைய உடலும் ஒரே போல் இருப்பதில்லை. Why scientists cannot reply this? Why the scientists cannot reply this? இதற்கு விஞ்ஞானிகளால் ஏன் பதில் கூற முடியவில்லை? But Bhagavad Gita replies this very great question. What is the reply? The reply is karanam gunasangasya sat asat yoni janishi. இதற்கான விடை பகவத் கீதையில் இருக்கின்றது. Why we get different bodies is we have got different types of body from different types of mother. So karanam gunasangasya. இதற்கு காரணம் நமக்கு பல்வேறு உடல்கள் கிடைப்பதற்கு பல்வேறு தாயார் மூலமாக அந்த உடல் நமக்கு கிடைக்கின்றது. Mother means yoni and father means bija. Yata yoni yata bijam. அதாவது யதா யோனி யதா பீஜம், யூனி தாய் தந்தை இதை குறிக்கின்றது. Our birth is taking place according to the mother and father. நம்முடைய உடல் தாய் தந்தையருக்கு ஏற்றாற் போல நமக்கு அமைகிறது. So we are getting different types of body, human body or animal body or demigod body also. நமக்கு மனித உடலோ அல்லது விலங்குகளின் உடலோ அல்லது தேவர்களின் உடலோ அதற்கு ஏற்றாற் போல கிடைக்கிறது. What is the reason? Karanam gunasangasya. இதற்கு என்ன காரணம்? காரணம் குணசங்கஸ்தியா. We are associating with different modes of material nature by our karma and activities. Therefore,
there are 4 divisions of karma. பல்வேறு வகையான முக்குணங்களில் நம்முடைய தொடர்பு ஏற்பட்டிருப்பதால் அதற்கு ஏற்றாற் போல 4 வகையான கர்மாக்கள் இருக்கின்றன. In fact, Krishna says in the next sloka, Chaturvarnyam maya system guna karma vibhagasaka. இதனுடைய அடுத்த ஸ்லோகத்திலே பரமபுருஷர் கூறுகிறார் சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் என்று. This God has created Chaturvarnyam with the gunas, the basis of gunas, not birth. அதாவது பரமபுருஷர் குணங்களுக்கு அடிப்படையில் இந்த வர்ணங்களை தயாரித்திருக்கிறாரே தவிர பிறப்பின் மூலமாக வர்ணங்கள் கிடைப்பது கிடையாது. It's very subtle subject matter. According to guna and karma, we are getting bodies. குணத்தின் மூலமாகத்தான் நமக்கு உடல்கள் கிடைக்கின்றது. And we are preparing also next body according to this guna and karma. நமக்கு அடுத்த உடல் கிடைப்பதும் நம்முடைய குணத்தையும் கர்மத்தையும் பற்றியேதான். If we change our guna and karma, then we can again regain our spiritual body. நாம் நம்முடைய குணத்தையும் கர்மத்தையும் மாற்றினால் நமக்கு நிச்சயமாக அந்த ஆன்மீக உடல் மீண்டும் கிடைக்கும். This is the process. இதுதான் அந்த பயிற்சி முறை. In Bhagavad Gita also, Krishna advises Arjuna, Traigunya Visaya Veda Nistraigunya Bhava Arjuna. இதற்கு பதிலை பரமபுருஷர் அர்ஜுனனுக்கு தெரிவிக்கிறார். We have to transcend the gunas, the infection of these material qualities. நாம் அந்த முக்குணங்களையும் மீண்டு வர வேண்டும். It is naturally happening. இது நடைபெறுகிறதா? God's, I mean to say, machine is so perfect that is automatically taking place. ஒரு இயந்திரமானது மிகவும் சரியான முறையில் அதுவாகவே அனைத்து செயல்களையும் செய்கின்றது. In Upanishad also we can say Parasya Saktir Vividaiva Suryate. There is a slogan, God's energy, Krishna's energy is so perfect that is automatically being done. உபனிஷத்துகளிலும் இதை பற்றி தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பரமபுருஷனுடைய ஆற்றல் சக்தியும் இயந்திரமாக மிகவும் சரியான முறையில் இயங்கி வருகின்றது. So we have got some experience also nowadays. The pilot is sitting in front of the airplane and there are a very fine electronic machine that is pushing one button. இது நமக்கு இயற்கையாகவே இப்பொழுதுள்ள காலகட்டத்தில் அந்த அனுபவம் ஏற்படுகிறது. ஒரு விமானத்தை செலுத்தும் பைலட் ஆனவர் ஒரு சில பட்டன்களை அமுக்குவதன் மூலமாக அந்த பயணத்தை நேர்த்தியாக செய்கிறார். Immediately the wings is working and is going down. அதன் மூலமாக அந்த இறக்கைகள் தானாகவே இயங்குகின்றன. It is very mean a delicate position in the air. அது வானிலே ஒரு மிகவும் ஒரு டெலிகேட்டான ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது. If the pilot commits some little mistake in the pushing of the button, the whole plan may be crushed. அந்த பைலட் ஏதேனும் ஒரு சிறிய தவறு செய்தாலும் அந்த விமானம் முழுவதும் ஆபத்தில் சிக்கிக்கொள்ளும். The scientists, they have invented so many fine machineries that is working very nicely. விஞ்ஞானிகள் பல்வேறு வகையான நுணுக்கமான இயந்திரங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அவை மிகவும் துல்லியமாக வேலை செய்கின்றன. When Sri Prabhupada came to Bombay by a flight from London to Bombay, he took 8 hours. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் லண்டனில் இருந்து மும்பைக்கு விமானத்தில் வரும்பொழுது அது 8 மணி நேர பயணமாக இருந்தது. So he told one of the devotees, so this is very nice, but at the same time we should appreciate that how much nice machinery are there which is conducting the whole cosmic activities. இது மிகவும் ஒரு அழகான ஒரு பயணம். அதே போல் நாம் நினைக்க வேண்டும், எப்படி இந்த பூலோகமானது இயங்கி வருகின்றது, மிகவும் அருமையான ஒரு திட்டத்தின் மூலமாக இயங்குகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். As already quoted in the sloka, Prasya Sakti Vividaiva Suryate Swabhaki Jnana Bala Kriyacha. Krishna's knowledge is so perfect. அந்த ஸ்லோகத்தில் தெரியப்பட்டிருப்பது பரமபுருஷனுடைய அறிவானது மிகவும் துல்லியமானது, சரியானது. In Bhagavad Gita, 9th chapter, 10th sloka also, Krishna says, Maya Adhyakshana Prakriti Suyate Chacharacharam. பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயத்தில் 10வது ஸ்லோகத்திலும் பரமபுருஷர் இதை பற்றி தெரிவிக்கிறார். This nature work is going on not, whimsically, but under the guidance of pushing the button Krishna, by Krishna only. இந்த இயற்கையில் அனைத்து செயல்பாடுகளும் நடைபெறுகிறது. அவை எப்படி இயங்குகிறது என்றால் பரமபுருஷனுடைய ஆணையினாலும் அவருடைய செயல்பாடுகளின் மூலமாகத்தான் நடைபெறுகிறது. So it is to be understood that any scientist can understand that no machine, however nicely made, finally made, without pushing the button, it cannot work.
ஒவ்வொரு விஞ்ஞானிகளும் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எவ்வளவு துல்லியமான ஒரு கருவிகளை அவர்கள் இயக்கி இருந்தாலும் அந்த பொத்தானை அமுக்குவதன் மூலமாகத்தான் அந்த செயல்பாடு ஆரம்பிக்கின்றது. So there is brain. எனவே அதை இயக்குவதற்கு மூளை இருக்கிறது. The brain is Krishna. அந்த மூளைதான், அந்த மூல காரணம் தான் பரம புருஷர். So the people are working. இதன் மூலமாகத்தான் மனிதர்கள் வேலை செய்கிறார்கள். In the previous verse also, Krishna has discussed, ya yatha mam prapadyante tam dataiva bhajamyam. இதனுடைய முன்னர் ஸ்லோகத்திலும் பரமபுருஷர் கூறுகிறார், யா யதே மாம் பிரபத்யந்தே. So according to the surrender, Krishna award them, reciprocally. அதாவது எந்த அளவிற்கு ஒருவர்கள் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுக்கு பலனளிப்பதாக கூறுகிறார். Krishna is the supreme father, he is very loving father, so he has given freedom to his sons. பரமபுருஷர் மிகவும் ஒரு அன்பான தந்தை, எனவே அவர் தன்னுடைய மகன்களுக்கு முழு சுதந்திரத்தையும் தருகிறார். We are all sons in Bhagavad Gita also, 15th chapter, I think. Mamaivamse jiva loke jiva bhota sanatana. So he says that. நாமும் அவருடைய குழந்தைகள், அவருடைய மகன்கள். இதைத்தான் 15வது அத்தியாயத்திலும் அவர் கூறுகிறார். So material nature is the mother. இந்த பௌதிக இயற்கையானது ஒரு தாய்க்கு சமமாக பார்க்கப்படுகிறது. But Krishna is the bija pradapita, that Krishna is the father. ஆனால் பரமபுருஷர் பிஜா பிரதாபதி, அதாவது அவர்தான் இந்த தந்தை ஸ்தானத்தில் இருக்கிறார். So original father is Krishna and mother is the material nature, that we have to understand. நம்முடைய தந்தை பரமபுருஷர், இந்த இயற்கை நம்முடைய தாய் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So in the Upanishad we can also see that the soul is very minute. It is compared with the Keshakra Sata Bhagasya Satata Kalpitasya. If a tip of the hair is divided into 100 parts, it is further divided into 100 parts. So that one part is the measurement of a soul. உபனிஷத்துகளில் ஆத்மாவினுடைய அதனுடைய சைஸ் பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது ஒரு தலைமயிரின் அடிபாகத்தை 10,000 பாகங்களாக பிரிக்கும் பொழுது ஒரு பாகம், அந்த அளவுதான் அந்த ஆத்மாவினுடைய குறியாகும். So 1/10,000 part of the tip of the hair, that is the magnitude of the soul. அதுதான் அந்த ஆத்மாவினுடைய ஒரு பிம்பமாக பார்க்கப்படுகிறது. So that spiritual part is given by Krishna. What is that, Prabhu? That the spiritual spark is given by Krishna. அந்த சக்தி, அந்த ஆன்மீக சக்தி நமக்கு தந்திருப்பது பரமபுருஷர் மூலமாகத்தான். So this body, in this way we have got, so because we are now in the material world, we have got the propensity to enjoy, to exploit the resources of material nature. எனவே இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில் நமக்கு கிடைத்திருக்கும் இந்த உடல், இந்த பௌதீகத்தில் உள்ள அனைத்தையும் நாம் கவர்ந்தெடுத்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு குறிக்கோள். Krishna has given us the opportunity. பரமபுருஷர் நமக்கு இதற்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்திருக்கிறார். So therefore we have already said that previous verse, that ya yata mam prapadyante tam tataiva bhajamyaham. So because the Krishna's energy, Krishna and Krishna's energy, there is no difference. அதாவது முந்தைய ஸ்லோகத்தில் நாம் கூறியது போலவே பரமபுருஷரும் பரமபுருஷருடைய ஆற்றலும் இவற்றிற்கு இரண்டிற்குமே எந்தவித வித்தியாசமும் கிடையாது. Just like fire and heat has same quality. எப்படி ஒரு நெருப்பும் அந்த நெருப்பினுடைய அனலிற்கும் ஒரே அளவிற்கான தரம் இருக்கிறதோ அது போல. The heat there is warmth, the fire there is warmth. எப்படி சூடு அதே போல் நெருப்பு, அவை இரண்டிற்குமே அந்த ஒரு சூடான ஒரு பிரவாகம் இருக்கிறது. Still the heat is not fire. ஆனால் அந்த சூடு நெருப்பாகாது. This is called inconceivable. இதைத்தான் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாதது. Simultaneously one and different. பார்ப்பதற்கு ஒன்றாகத்தான் இருக்கும், ஆனால் அதில் வேற்றுமை இருக்கிறது. This is the perfect philosophy which was taught by Sri Chaitanya Mahaprabhu. இந்த ஒரு அருமையான தத்துவத்தை தான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். Achintya Veda Abeda Tattva, it is called. அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவா என்ற ஒரு தத்துவமாகும். So here in this material where people are trying to enjoy. இந்த பௌதீக உலகில் மக்கள் அனைவரும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். Therefore Krishna says, Kankshanta Karmanam Siddham, everyone is working very hard. எனவேதான் பரமபுருஷர் கூறுகிறார், அனைவருமே இதற்காக கடுமையான உழைப்பில் இருக்கிறார்கள் என்று.
Any business he is doing, he is praying, oh my Lord, give me the opportunity that I may get success in my business. வியாபாரம் செய்பவர்கள் பகவானிடம் வேண்டுவது எனக்கு வெற்றியை தர வேண்டும், இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் என்னுடைய வியாபாரம் சிறப்பாக வர வேண்டும் என்று. So Krishna is giving, that is also very nice. அந்த பிரார்த்தனைக்கு ஏற்றார் போல பரமபுருஷர் அவர்களுக்கு அந்த கருணையை வழங்குகிறார்கள். If a person desiring some material profit, remembering Krishna, that is also welcome. பரமபுருஷரை மனதில் கொண்டு இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பிரார்த்தனை செய்தால் அதுவும் வரவேற்கத்தக்கதே. Welcome because he is not atheist. காரணம் அவர் கடவுள் மீது நம்பிக்கை அற்றவர் இல்லை என்ற ஒரு காரணத்தினால். Atheist class men, even for material success, they do not pray to God. ஆனால் நாத்திகர்கள் தங்களுடைய பௌதீக லாபத்திற்காக கூட பகவானை அவர்கள் வணங்குவது கிடையாது. So an impious sinful activities or sinful man cannot remember even God. இது போன்ற பாவ செயல்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பவர்களால் பரமபுருஷரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியாது. Krishna beautifully describes in the 7th chapter, Namam Dushtino Muda Prapadyante Naradama. 7வது அத்தியாயத்தில் இதற்காக மிகவும் அழகான ஒரு ஸ்லோகத்தை பரமபுருஷர் கூறுகிறார். So the four type of people do not surrender to Krishna. 4 வகையான மக்கள் பகவானிடம் சரணடைய மாட்டார். So to remember even God, even go to God in temple or mosque or church and pray to God, give me this benefit. Just like Christians way of worshiping, God give us our daily bread. They are doing like that. ஒவ்வொரு சமுதாயத்தில் இருப்பவர்களும் இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்துவர்கள், இந்துக்கள் அவர்கள் அந்த ஆலயங்களுக்கு சென்று தங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய தினத்திற்கான உணவை வேண்டும் என்று கூட அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். Hindus also go to temple and pray to God that give me some profit. I am very poor man. இந்துக்களும் ஆலயங்களுக்கு சென்று எனக்கு ஏதேனும் லாபம் தரக்கூடிய எனக்கு தர வேண்டும், நான் மிகவும் ஏழ்மை நிலையில் இருக்கிறேன் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். So Krishna says this is also welcome. பரமபுருஷர் இதையும் வரவேற்கிறார். Chaturvida bhajante mam sukritino Arjuna. He says in Bhagavad Gita sloka. பகவத்கீதா ஸ்லோகத்தில் இதை பற்றி பரமபுருஷர் விளக்குகிறார். 4 people will surrender to Artho, Jisnasu, Jnanicha, Bhadrasada. 7.16. 7வது அத்தியாயம் 16வது ஸ்லோகத்தில் 4 வகையான மக்கள் என்னிடம் சரணடைகிறார்கள் என்று கூறுகிறார். So they are not pure devotees. அவர்கள் தூய்மையான பக்தர்கள் கிடையாது. But they are pious. ஆனால் அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள். One goes to temple and prays to God for some material benefits, they are also pious. அதாவது பௌதிக லாபத்திற்காக ஆலயத்திற்கு செல்பவர்கள் அவர்கள் கூட பகவானை பிரார்த்தனை செய்ய முயற்சி செய்கிறார்கள். They are not sinful. அவர்கள் பாவ செயல்களில் செய்வதில்லை. But those who are sinful, they do not even go to temple. ஆனால் பாவிகளோ ஆலயத்திற்கு கூட செல்வது கிடையாது. They think, what is this temple nonsense? We shall earn money. Our present government is very irreligious and is encouraging this kind of life. அவர்கள் எதற்காக இந்த ஆலயத்திற்கு செல்வது என்பது ஆன்மீகத்தனமற்றவை, எதற்காக நம்முடைய அரசாங்கம் இது போன்ற ஒரு ஆன்மீகத்தனமற்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள். Why should we go to temple and waste our time? நம்முடைய நேரத்தை எதற்காக வீணடிக்க வேண்டும் ஆலயத்திற்கு சென்று என்பது அவர்களுடைய கருத்து. So they work in the industries, in a very, very big industries, very hard, like an ass, and get money. எனவே அவர்கள் கழுதைகளை போல மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகளில் வேலை செய்து கடின உழைப்பிற்காக அவர்கள் பணத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள். So this policy is going on by the various governments. இந்த ஒரு திட்டம் தான் பல்வேறு அரசாங்கங்களிலும் சென்று கொண்டிருக்கிறது. So Bhagavatam deny this kind of work. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இது போன்ற ஒரு செயல்களை வரவேற்பது கிடையாது. So in Bhagavatam, especially Srimad Bhagavatam, it mentioned the word hog, pig, nayam deho dehabajam naraloke kastan kaman harate with bhujam. So in fifth canto, so this famous sloga is that with bhujam means stool. அதாவது 5வது ஸ்கந்தத்தில் பாகவதத்தில் மிகவும் ஒரு அருமையான ஸ்லோகம். இது போன்ற ஒரு மனிதர்கள் அவர்களுடைய குணநலன்கள் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை மலத்திற்கு சமமாக அது கூறுகிறது. One eats stool, that means the pigs. அதாவது பன்றிகள் போல நாம் செய்யக்கூடிய அந்த வேலைகள் ஒரு மலத்திற்கு சமமாக பார்க்கப்படுகிறது.
So they are working very hard, day and night. இரவு பகலாக மிகவும் கடினமாக உழைக்கிறார்கள். To find out where is the stool. அந்த மலம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை தேடுவதற்காக அவர்களுடைய கடின உழைப்பு. How to eat, how to defend, how to sleep. This is their philosophy. எப்படி சாப்பிடுவது, எப்படி உறங்குவது, எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்வது என்பதே அவர்களுடைய தத்துவம். But actually human life is not meant for this purpose. ஆனால் இந்த ஜீவராசி, இந்த மனித பிறவியோ அதற்காக கிடையாது. So some people, to reduce some work, sometimes they think, oh, let me go to the temple. ஒரு சில நேரங்களில் நம்முடைய கடின உழைப்பை குறைத்துக் கொள்ளும் வகையில் அவர்கள் ஆலயத்திற்கு செல்வது உண்டு. If God or some demigod becomes very pleased upon me, then quickly I shall get the benefit. This is mentioned here in this sloka. இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் பரமபுருஷரோ அல்லது தேவர்களோ அந்த வழிபாட்டின் மகிழ்ச்சி அடைந்தால் பலன் கிடைக்கும் என்று கூறுகிறது. Kankshanta karmanam siddhim. This is also mentioned in the Vedas, that if you want success in this line, then worship this demigod. இது சாஸ்திரங்களிலும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தேவ வழிபாட்டில் ஈடுபடலாம். If you want beautiful wife, then worship Uma. அழகான மனைவி வேண்டும் என்று விரும்பினால் உமாதேவியை பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். So therefore, according to Vedic system, if you worship some demigod for some particular purpose, that is recommended. வேதங்களின் மூலமாக உங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு குறிப்பான ஒரு செல்வம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஏற்றாற் போல தேவ வழிபாடை செய்ய வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. In the previous sloka also, Krishna says, in whatever way people surrender unto me, I reciprocate accordingly. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்திலும் பரமபுருஷர் கூறுகிறார், எந்த நிலையில் மக்கள் என்னிடம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுக்கு அந்த பிரதிபலனை தருகிறேன் என்கிறார். Everyone follows my path, knowing or unknowingly, O son of Partha. That is the translation. தெரிந்தோ தெரியாமலோ அவர்கள் என்னிடம் சரணடைகிறார்கள் என்று அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார். இதுவே அந்த பொருளாகும். So these people are going to demigods. There is a beautiful sloka in the same Bhagavad Gita. Ye api anya devata bhakta yajante shraddhanvitah te api mam eva kauntaya yajanti abhidhi purvakam. Translation is, whatever a man may sacrifice to other gods, O son of Kunti, is really meant for me alone, but is offered without true understanding. That is abhidhi purvakam. அதாவது தேவர்கள் வழிபாட்டை பற்றி வேறொரு அழகான ஸ்லோகத்தில் பரமபுருஷர் கூறுகிறார்கள், தெரியாமலே அவர்கள் தேவ வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு அந்த தேவர்களுக்கு அளிக்கக்கூடிய அர்ப்பணங்கள் அனைத்தும் எனக்கே வந்து சேரும், அது எனக்கு உரியது என்பது அவர்களுக்கு தெரியாமலே அந்த அர்ப்பணத்தை செய்கிறார்கள் என்கிறார். So Krishna does not approve demigod worship. எனவே பரமபுருஷர் அந்த தேவ வழிபாட்டை அங்கீகரிக்கவில்லை. The conclusion is that the pure devotee should not aspire after any material benefit from devotional service, nor should be try for any fruitful activities or any philosophical speculation. இந்த ஒரு வகுப்பில் நமக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கருத்து என்னவெனில், ஒரு தூய்மையான பக்தர்கள் தங்களுடைய பௌதீக நலனுக்காகவோ அல்லது அவர்களுடைய சுய லாபத்திற்காகவோ அல்லது தத்துவங்களை அவர்களுடைய இஷ்டத்திற்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவோ பகவானிடம் சரணடையக்கூடாது. You should always be engaged favorably in the service of Lord. அவர்கள் தங்களுடைய சேவகம் முழுமையாக பரமபுருஷனுடைய சந்தோஷத்திற்காக அவருக்கு பலன் அளிக்கும் வகையில் அதை செய்ய வேண்டும். That is the highest perfection of life. அதுவே மிகவும் ஒரு உயர்ந்த உச்சமான ஒரு பக்தி தொண்டு என்று பார்க்கப்படுகிறது. Sishtastaka also, Sriman Chaitanya Mahaprabhu says, Nadhanam, Najanam, Nasundarim, Kavitam va jagati sakamaye, Mama Janmanishware, Bhavatat Bhaktir Haituki Toi. சிக்ஷாஷ்டகத்திலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், நதனம் நஜனம் நசுந்தரிம் என்று. So I have no desire to accumulate wealth, not to enjoy beautiful women, not that you want any number of followers. What I want only is the costless mercy of your devotional service in my life afterwards. That should be the mood of a devotee. அதாவது ஒரு பக்தருடைய உண்மையான மனநிலை என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றால், எனக்கு செல்வம் வேண்டாம், எனக்கு பெண் சுகம் வேண்டாம், எனக்கு என்னை வழிநடத்தக்கூடிய பக்தர்கள் வேண்டாம், என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தாலும் உங்களுடைய ஆன்மீக தொண்டில் நான் ஒரு பக்தனாக ஒரு தொண்டனாக இருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய ஆசை என்று கூறுகிறார். The first created being and most powerful demigod is in this is Brahma, Lord Brahma. பிரம்மதேவன் தான் பகவான் பரமபுருஷன் சிருஷ்டியில் முதன்மையானவர், மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்.
who is always responsible for developing universal affairs. ஒவ்வொரு பௌதிகத்தினுடைய படைப்பிற்கும் அவரே காரணகர்த்தாவாக இருக்கிறார். Born directly from the supreme personality of Godhead. அவர் பரமபுருஷரின் மூலமாக நேரடியாக அவதரித்தவர். He dedicates his activities to the welfare of the entire universe. அவர் தன்னுடைய செயல்கள் முழுமையாக இந்த பௌதிக வாழ்க்கையினுடைய பலனுக்காக அர்ப்பணிக்கிறார். He knows the purpose of the universal creation. இந்த பௌதிகம் எதற்காக சிருஷ்டி செய்யப்பட்டது என்பதை முழுமையாக அறிந்திருப்பவர். So the supreme powerful Lord Brahma, accompanied by his associates and the personified Vedas, left his own abode. பரமபுருஷர் அதாவது பிரம்மதேவன் தன்னுடைய சகாக்கள் ஆன வேதங்கள் மூலமாக இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்காக அவர் தன்னுடைய ஆன்மீக உலகில் அமர்ந்திருக்கிறார். The significant word in this verse is sorry, just 1 minute. So there is a sloka in Srimad Bhagavatam, Atha ya Bhagavan Adideva etasya guna visargaya parimanu nanudaya vivasaiva sakala jagat abhipraya atmayorir akhila nigama nijagana parivesita swabhavanat avatar. That is explained about the Brahma's position in this material world. The sloka is explained. இந்த ஸ்லோகம் பிரம்மாவுடைய நிலை எப்படி அவருடைய லோகத்தில் அவர் அமைந்திருக்கிறார் என்பதை விவரிக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அமைந்திருக்கிறது. A significant word in this sloka, swabhavana, indicating that the Lord Brahma descended from his own abode. இதில் முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு பதமானது ஸ்வபாவனா. பிரம்மதேவன் தன்னுடைய உலகிலிருந்து எப்படி பிரவேசிக்கிறார், வெளியே பிரவேசிக்கிறார் என்று. In fact, every demigod has his own abode. Indra, the king of the demigods, and his own abode, as Chandra, the lord of the moon planet, and Surya, the predominating deity of the sun planet. ஒவ்வொரு தேவர்களுக்கென்று ஒரு உலகம் இருக்கிறது, அவர்களுக்கென்று ஒரு தனியான இருப்பிடம் இருக்கிறது. எப்படி இந்திர தேவன் சொர்க்கத்திலும், சந்திர தேவன், சூரிய பகவான் என்று ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு இருப்பிடம் இருக்கின்றது. There are many millions of demigods and the stars and planets are their respective homes. கோடிக்கணக்கான தேவர்கள் ஒவ்வொரு கோள்களிலும் இருக்கிறார்கள். In the Bhagavad Gita also Krishna confirms this. Yanti Deva Virata Deva. Those who worship the demigods go to their different planetary systems. பரமபுருஷர் பகவத்கீதையில் இதனை அவர் ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறார். யாந்தி தேவா விருத்தா தேவா, அதாவது எந்த லோகத்திற்கு தேவர்கள் உள்ள உலகத்திற்கும் செல்லலாம் என்று. So Lord Brahma's abode, the highest planetary system is called Satyaloka, or sometimes we call it Brahmaloka. பிரம்மதேவன் இருக்கக்கூடிய அந்த உலகம் சத்தியலோகம் என்றும் நாம் அதனை பிரம்மலோகம் என்றும் கூறுகிறோம். Brahmaloka usually refers to the spiritual world. பிரம்மலோகம் என்பது ஆன்மீக உலகை குறிக்கிறது. The abode of Lord Brahma is Satyaloka, but because Lord Brahma resides there, it is also sometimes called Brahmaloka. அந்த இடம் சத்தியலோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இருந்த போதிலும் பிரம்மதேவன் அங்கு இருப்பதால் பிரம்மலோகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. In this sloka, just we are discussing about this 4.12, Kang Shanta Karmanam Siddhim. So materialists who want quick results in the material world worship demigods. இந்த ஸ்லோகம், அதாவது 4வது அத்தியாயத்தின் இந்த 12வது ஸ்லோகம், எவன் ஒருவனுக்கு விரைவாக பலன்கள் கிடைக்க வேண்டுமோ அவர்கள் தேவர்களின் வழிபாட்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். So this is also confirmed in Srimad Bhagavatam. இதுவும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. This one Sri Aishwarya Prajapavesa. So those who desire beautiful wives, substantial wealth and many sons worship the demigods. பாகவதத்திலும் இது கூறப்பட்டிருக்கிறது. அழகான பெண், அழகான மனைவி அல்லது செல்வம் வேண்டும் என்பவர்கள் தேவ வழிபாட்டில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று. But an intelligent devotee, instead of being entangled by the happiness of this material world, ஆனால் அந்த புத்திசாலியான ஒரு பக்தன் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையினுடைய ஒரு அமைதி, சந்தோஷம் என்பதற்காக desires to be immediately transferred back to home, back to Godhead. ஆனால் அவர்கள் நித்தியமான பரமபுருஷன் உலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையில் தான் ஈடுபடுவார்கள். Thus they worship the supreme personality of Godhead Vishnu. எனவே அவர்கள் பரம்பொருளான விஷ்ணுவை வணங்குகிறார்கள். Vaishnava worship the demigods in relation to Govinda, not independently. வைஷ்ணவர்களும் கோவிந்தர்களை ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் தான் வழங்குகிறார்கள் தவிர தேவ வழிபாட்டில் ஈடுபடுவது கிடையாது.
Vaishnavas are not foolish that they consider the demigods independent of the supreme personality of Godhead. வைஷ்ணவர்களுக்கு தெரியும் இந்த தேவர்கள் தனிப்பட்ட அவர்களுக்கு ஆற்றல் கிடையாது என்று. So this is confirmed in Chaitanya Charitamrita also. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்திலும் இது விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏகல ஈஸ்வர கிருஷ்ணா அரசபா பிருத்யா யாரே யைச்ச நாச்சாய சே தைச்ச கரநித்யா. That means the supreme Krishna is the master. Master is Krishna and all others are his servants. He makes them dance as he wishes. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது, பரம்பொருளான பரமபுருஷர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அனைவருக்குமே ஒரு முதலாளி ஸ்தானத்தில் இருப்பவர் என்றும் மற்ற அனைவருமே அவருக்கு சேவகம் செய்யக்கூடியவர்கள், அவருடைய இசைக்காக நடனம் ஆடக்கூடியவர்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. When one engages in devotional service, naturally the attraction for the personal comfort, just like for eating, sleeping, dressing, and defending, is reduced. முழுமையாக ஒரு ஆன்மீக தொண்டில் பரம்பொருளுக்கு நாம் பரமபுருஷருக்கு சேவகம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய தனிப்பட்ட ஆசைகளான உண்ணுதல், உறங்குதல் மற்றும் பலவிதமான சௌகரியங்களினுடைய தேவைகள் நமக்கு குறையப்படுகிறது. How this will be achieved? By associating with the devotees. இதை நாம் எப்படி நம்மால் சாத்தியப்படுத்த முடியும் என்றால் பக்தர்களுடைய ஒரு சங்கமத்தின் மூலமாக. Spiritual standard is maintained. அந்த ஆன்மீகத்திற்கான தரத்தை நாம் பராமரிக்கிறோம். There are so many so-called religions devoted to the worship of various demigods. பல்வேறு வகையான மனிதர்கள் தேவ வழிபாட்டில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். In fact, most of us, before coming to this Krishna conscious movement, would have worshipped some demigods. நம்மில் பலரும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் சேருவதற்கு முன்பாக தேவ வழிபாட்டில் நிச்சயமாக ஈடுபட்டிருந்திருப்போம். But with the Guru's and Krishna's mercy, so we have come to this right path. ஆனால் ஒரு ஆன்மீக குரு மற்றும் பரமபுருஷனுடைய ஒரு கருணையினால் நாம் ஒரு சரியான பாதையை இப்பொழுது தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம். Though we came late, so as saying in English goes, better late than never. நாம் காலதாமதமாக வந்திருந்தாலும் ஆங்கிலத்தில் கூறுவது போல விரைவாக வந்திருக்கிறோம், நேரம் என்று இருந்த போதிலும் நாம் வந்திருக்கிறோம் என்று பொருள்படுகிறது. But here good association means association with one who simply accepts Krishna as his worshipable deity. நாம் சங்கமம் என்று இங்கு கூறுவது எவர் ஒருவர் பரமபுருஷர் தான் நமக்கு சரணாகதி அடையக்கூடியவர் என்ற ஒரு நினைவில் இருக்கக்கூடிய மனநிலையில் இருப்பவர்களோடு சங்கமிப்பது. There's one important sloka in Srimad Bhagavatam. Guru na saswat, swajano na saswat, pita na saswat, janam janani na saswat, daivam na tatswat, na paticha saswat, na mochet ya samupeta vrityam. So one who cannot deliver his dependence from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or worshipable demigod. அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம், எவர் ஒருவருக்கு ஒருவனை இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை அடைய செய்ய முடியாதோ அவர்கள் ஆன்மீக குருவாக இருந்தாலும் சரி, கணவனாக இருந்தாலும் சரி, வேறு எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் அதற்கு தகுதியற்றவர்களாகும். So this is an example of wife rejecting. We see the example of wife rejecting a husband who cannot deliver her from the impending dangers of birth and death. இதாவது ஒரு கணவனுக்கு இந்த மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படக்கூடிய பிறப்பு இறப்பில் இருந்து தன்னுடைய குடும்ப அங்கத்தினர்களை காப்பாற்ற முடியவில்லை என்ற ஒரு உதாரணம். There are beautiful example. Prahlad Maharaja rejected his father. ஒரு அழகான ஒரு உதாரணம், பிரகலாத மகாராஜா தன்னுடைய தந்தையை நிராகரித்து விட்டார். And Bharata Maharaja rejected his mother. பரத மகாராஜா தன்னுடைய தாயை நிராகரித்து விட்டார். Janani na saswat. That slow stated the sloka. The word Daivam indicates the demigod or one who accepts worship from a dependent. Can you repeat that please, Prabhu? The word Daivam in the above sloka indicates a demigod or one who accepts worship from a dependent. அதாவது இங்க இந்த ஒரு பதத்தினுடைய வார்த்தை தேவர்கள் என்பவர்கள் தன்னுடைய சகாக்களிடமிருந்து பிரார்த்தனையை எதிர்பார்ப்பவர்கள். So ordinarily the spiritual master, husband, father, mother or superior relative accept worship from an inferior relative, but here Rishabhadeva forbids this.
பொதுவாக ஆன்மீக குருக்கள் கணவன் மனைவி, அதாவது கணவன் சகோதரர் மற்றும் தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் அவரை பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் என்ற ஒரு பொருள் இருக்கும்பொழுது ரிஷபதேவர் அதனை நிராகரிக்கிறார். First, the father, spiritual master, husband must be able to release the dependent from the repeated birth and death. தன்னை சார்ந்திருப்பவர்கள், அதாவது அவர்களுக்கு இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலையை தர வேண்டும் என்பதே அந்த ஆன்மீக குரு, அந்த கணவர் மற்றவர்களுக்கான ஒரு கடமையாக பார்க்கப்படுகிறது. For example, if we massage a person's leg, we do not really serve the legs, but the person who possesses the legs. நாம் ஒருவருக்கு காலை பிடித்து விடும்பொழுது நாம் அந்த காலுக்கு நாம் சேவகம் செய்வதில்லை, அந்த கால் இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதருக்கு நாம் சேவகம் செய்கிறோம். So we have to understand that all the demigods are different parts of the Lord, and we offer service to them. We actually serve the Lord himself. தேவர்கள் அனைவருமே பரமபுருஷனுடைய பல்வேறு அங்கங்கள். நாம் அந்த அங்கங்களுக்கு சேவகம் செய்வது முழுமையாக பரமபுருஷருக்கு நாம் சேவகம் செய்வதாகத்தான் பொருள். Demigod worship is mentioned in Brahma Samhita, but actually the slokas advocate worship of the supreme personality of God, Govinda. பிரம்ம சம்ஹிதையில் தேவ வழிபாட்டை பற்றி கூறுகிறது. ஆனால் அந்த தேவ வழிபாடு என்பது பரம்பொருளை தான் அந்த வழிபாட்டிற்கு சமமாக பார்க்கப்படுகிறது. So the following orders of Sri Krishna, the goddess of Durga, creates, maintains and annihilates. பரமபுருஷனுடைய ஒரு உத்தரவின் பெயரில் காளியானவள் இந்த மாயை தேவி இந்த உலகை நிர்மாணிப்பதற்கும் அழிப்பதற்காகவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவள். So Krishna also confirms in the statement in Bhagavad Gita, Maya Adhyakshana Prakriti Suyate Saracharam. That means the material nature is working under my direction, O son of Kunti, and it is producing all moving and unmoving beings. பகவத்கீதையில் பரமபுருஷர் இதனை அர்ஜுனனுக்கு தெரிவிக்கிறார். அதாவது இந்த பௌதிக உலகம் என்னுடைய கட்டளையின்படி இயங்கக்கூடியது, இயங்காமல் இருக்கக்கூடியவை அனைத்துமே என்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ்தான் இயங்குகிறது என்று. So we should worship the demigods in that spirit. அந்த ஒரு மனோபாவத்தோடு தான் நாம் தேவர்களின் வழிபாட்டில் ஈடுபட வேண்டும். Because the goddess Durga satisfies Krishna, we should therefore offer respects to goddess Durga. துர்கா தேவி பரமபுருஷனுடைய கட்டளைக்கு இணங்க தன்னுடைய சேவகத்தை செய்யும் பொழுது நாம் துர்கா தேவிக்கு பிரார்த்தனை செய்வதில் தவறு கிடையாது. Similarly, because Lord Shiva is nothing but Krishna's functional body, we should also offer respect to Lord Shiva. சிவபெருமானுக்கு நாம் பிரார்த்தனை செய்வதும் அவர் ஒரு பரமபுருஷனுடைய ஒரு அங்கம் என்ற ஒரு நினைவில் நாம் அவருக்கு நம்முடைய பிரார்த்தனையை தெரிவிக்கலாம். So low class men such as Sudras worship demigods like goddess Kali or Bhadrakali or fulfillment of material desires. கீழ் ஜாதியில் இருக்கக்கூடிய சூத்திரர்கள் என்பவர்கள் காளி, பத்ரகாளி ஆகிய தேவதைகளை வழிபடுவது அவர்களுடைய பௌதீக வாழ்க்கையினுடைய பலனை கருதி. So sometimes they kill a human being before the deity. அவர்கள் நரபலி செய்வது கூட வழக்கம். அந்த விக்கிரக வழிபாட்டிற்கு முன்மையாக அந்த நரபலி செய்வதும் வழக்கமாக இருக்கிறது. They generally choose a person who is not very intelligent. அவர்கள் தேர்ந்தெடுப்பது புத்திசாலி அற்ற ஒரு மனிதன் தான். In other words, an animal in the shape of a man. அதாவது விலங்குகள், ஒரு மனித உருவத்தில் உள்ள ஒரு விலங்கு. In the Vedas, the worship of different demigods and the performance of sacrifice are mentioned. வேதங்களில் பல்வேறு வகையான பிரார்த்தனைகள், அவருக்கு தரக்கூடிய அந்த பலி, அவற்றை பற்றி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. But such worship is inferior. அது மிகவும் ஒரு கீழ்த்தரமான வழிபாடாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. Because the worshippers do not know that the ultimate goal is Vishnu. ஆனால் அந்த வகையான ஒரு வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களுக்கு இறுதியான ஒரு இலக்கு விஷ்ணு என்பது அவருக்கு தெரியாது. You can also quote a sloka, Nate vidu swartagate mi Vishnu. இதற்கான அந்த ஸ்லோகமும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. When one comes to the platform of Vishnu Aradhanam or Bhakti Yoga, one has attained the perfection of life. அதாவது அது போன்ற ஒரு வழிபாடு விஷ்ணுவை வழங்கக்கூடிய அந்த தலத்திற்கு வரும்பொழுது, அந்த பக்தி யோகத்தின் வழிபாட்டிற்கு வரும்பொழுது அது சரியான முறையாக பார்க்கிறார். So otherwise, an indicated Bhagavad Gita, one is not a Tattvavadi, but a Vedavadi, a blind follower of the Vedic injunctions. அதாவது அந்த தத்துவவாதி அற்ற நிலைமையில் ஒரு ஆன்மீகவாதியாக சரியான அந்த சாஸ்திர வழிபாடுகளை செய்யக்கூடியவர்கள். Prabhu, we are running on time. Is there another 10 minutes? Another 10 minutes. Okay.
So I want to share one beautiful story I remember from Srimad Bhagavatam, I think second canto, 2 canto. Once upon a time, இந்த தொடரில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டு அதன் மூலமாக ஒரு சிறிய கதையை நான் உங்களுக்கு கூற விரும்புகிறேன். Once upon a time, there was a war between the demigods and the demons. ஒரு காலகட்டத்தில் தேவர்களுக்கும் அரக்கர்களுக்கும் இடையே யுத்தம் நடைபெற்றது. The demigods came to earth, to India. அந்த தேவர்கள் பூலோகத்தில் பாரத தேசத்திற்கு வந்தார்கள். Where they found there was a powerful king named Katwanga Maharaja. அப்போது கட்வாங்க மகாராஜா என்ற மிகவும் திறமை வாய்ந்த சக்தி வாய்ந்த ஒரு அரசரை கண்டார்கள். They requested him to help them to become their general, their commander. அவர்கள் அந்த கட்வாங்க மகாராஜாவிடம் விண்ணப்பித்து அவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள். He told them, yes, I am coming. அதற்கு கட்வாங்க மகாராஜாவும் சம்மதம் தெரிவித்தார். He went to the battlefield. It was a very big war. அவர் அந்த யுத்த களத்தில் கலந்து கொண்டார். மிகவும் ஒரு பெரிய யுத்தமாக இருந்தது. And at last the king defeated all the demons. இறுதியாக அந்த அரசர் அனைத்து அரக்கர்களையும் தோற்கடித்து விட்டார். Some of them were killed and the rest fled away. ஒரு சிலர் கொல்லப்பட்டார்கள், மற்றவர்கள் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டார்கள். So the demigods were very happy. தேவர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. So the demigods requested the king, so because you helped us to win over the demons, whatever boon you want, we will give you. அந்த வெற்றி கிடைத்ததன் விளைவாக தேவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்து கட்வாங்க மகாராஜாவிடம் உங்களுக்கு என்ன வர வேண்டுமானாலும் தருகிறோம், கேளுங்கள் என்றார்கள். So Katwanga Maharaja said to the demigods, actually I want liberation from this world and I want to serve the supreme personality of Godhead. அதற்கு கட்வாங்க மகாராஜா, இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து நான் விடுதலை அடைந்து பரமபுருஷருக்கு சேவகம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். So the demigods said, we are not able to give you that, you can ask for another boon. இந்த வரத்தை எங்களால் தர முடியாது, வேறு ஏதேனும் முடிந்தால் கேளுங்கள் என்றார்கள் தேவர்கள். The king then said, then you should tell me when my death will come. உடனே கட்வாங்க மகாராஜா கேட்டார், சரி அப்படி என்றால் எனக்கு எந்த க்ஷணத்தில் மரணம் சம்பவிக்கும் என்று கேட்டார். The demigods little bit hesitated. மிகவும் தயங்கிய நிலையில் அந்த தேவர்கள். And they replied, yes, very soon. So your end will come within you have got only 24 minutes as per the this material time. உடனே அந்த தேவர்கள் மிகவும் தயங்கிய நிலையில், அதாவது பௌதிக கணக்கின்படி இன்னும் 24 நிமிடங்களில் உனக்கு மரணம் சம்பவிக்கும் என்று கூறினார்கள். So the king immediately requested the Devas, okay, get me to this earth where I came from, that India. உடனே கட்வாங்க மகாராஜா, நான் எந்த இடத்திலிருந்து வந்தேனோ அந்த பாரத தேசத்தில் என்னை உடனே சேர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று விண்ணப்பித்தார். When the king arrived at the earth, half of the time was gone and only 12 minutes were remained. கட்வாங்க மகாராஜா அந்த இடத்திற்கு வரும் பொழுது பாதி நேரம் 12 நிமிடங்கள் கழிந்து விட்டது. இன்னும் அவருக்கு 12 நிமிடங்களே இருந்தது. So he sat in a lotus position like a Muni or Sadhu and concentrated on the supreme personality of Godhead. எப்படி ஒரு சாதுக்கள் அமைவது போல, ஒரு தாமரை புஷ்பத்தின் மீது அமர்வது போல அமர்ந்து அவர் பரமபுருஷன் மனதில் நினைத்துக் கொண்டு தவம் செய்ய ஆரம்பித்தார். He meditated for the remaining 12 minutes. அந்த 12 நிமிடமும் பரமபுருஷரை நினைத்து தியானத்தில் அமர்ந்தார். Thus in a moment he was liberated. அந்த நிமிடத்திலேயே அவருக்கு விடுதலை கிடைத்தது. He had a chance to serve the lotus feet of Krishna. அவருக்கு பரமபுருஷர் கிருஷ்ணருக்கு சேவகம் செய்யும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. So he went to spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தில் சென்றடைந்தார். So I think this story we can find in second canto of Srimad Bhagavatam. So what I think is we are not so fortunate as Maharaja Katwanga to know when we will die. இந்த கதையானது இரண்டாவது ஸ்கந்தம் பாகவதத்தில் இருக்கிறது. நாம் கட்வாங்க மகாராஜா போல நம்முடைய மரணம் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாக்கிய நிலையில் கிடையாது. Even I think Parikshit Maharaja also has 7 days. So he knew his time. பரீட்சித் மகாராஜாவிற்கும் தெரியும் 7 நாட்களில் மரணம் சம்பவிக்கும் என்று அவருக்கும் தெரிந்திருந்தது. So we do not have.
நமக்கு அது போன்ற நிலை கிடையாது. Better every moment surrender to Krishna. எனவே நாம் எந்த க்ஷணமும் ஏற்படலாம் என்பதால் உடனே நாம் பரமபுருஷரிடம் சரணடைய வேண்டும். Even a moment can give an all perfection what we are doing. ஒரு நொடி பொழுது கூட நமக்கு ஒரு முழுமையான ஒரு ஆற்றலை தரக்கூடியது. Unfortunately, we are not engaged in pure bhakti. தூய்மையான பக்தியில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை. We have so many requirements, worldly requirements. நமக்கு பல்வேறு வகையான லௌகீக விஷயங்கள் மீது ஈடுபாடு தேவைப்படுகிறது. In order to maintain our life, we are busy in so much not essential thing. We are very busy to solve our material problems. நம்முடைய வாழ்க்கை பௌதிக வாழ்க்கைக்காக தேவைப்பட வேண்டும், நிறைய வசதிகள் தேவை என்பதற்காக முழுமையாக நாம் அதில் ஈடுபட்டுக் கொண்டு அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதிலேயே நம்முடைய நேரத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். As much as we try to solve the problems, however, the more problems are coming like waves of the ocean, one by one. எப்படி கடல் அலை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வருகிறதோ அது போல நாம் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் பொழுது வேறு விதமான பிரச்சனைகளை நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கிறது. So we should not try to do all this. எனவே நாம் இது போன்ற முயற்சியில் ஈடுபடக்கூடாது. What should we do? We should chant and remember Krishna all the times. எனவே எந்த நேரமும் நாம் பரமபுருஷரை நினைவில் வைத்து அவருடைய நாம ஜபத்தை ஜபித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். So automatically all the waves of the ocean, that means problems, will be solved. அந்த நிலையில் நாம் இருந்தோமே ஆனால் எப்படி கடல் அலைகள் போல துன்பங்கள் இருக்கிறதோ அத்தனை துன்பங்களும் நிவர்த்தி அடைந்துவிடும். So that is how to attain Raja Bhakti. இதுதான் ஒரு ரஜ பக்தி, நிஜமான ஒரு பக்தியை நாம் எப்படி அடைய முடியும் என்பதற்கு ஒரு செயல்பாடாகும். There is a lastly in the conclusion, I think Prabhu, there is a sloka in Ishopanishad, Ishavasham Ida Sarvam Yat Kincham Jagatyam Jagat Dhyana Taktvana Bhujyata Magrita Kashatridhanam. That means whatever the quota we had, that has been decided by the Supreme Person of Godhead. We should not, we will never, want to achieve the quota prescribed for us, other than the quota prescribed for us. That is the meaning of the sloka. இந்த நிகழ்வின் இறுதியான ஒரு பங்கமாக ஈஷோபனிஷத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்லோகம், அதாவது நமக்கென்று என்ன நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதைத்தான் நாம் ஏற்க வேண்டுமே தவிர அதற்கு மேல் அதிகமான அளவில் நமக்கு தேவை என்று நாம் அதற்காக முயற்சியில் ஈடுபடக்கூடாது என்ற பொருள் உள்ள இந்த ஸ்லோகம். So in conclusion, what we learned from today's class is we have to avoid worshipping the demigods as supreme personality of Godhead, the one. இந்த நிகழ்ச்சியில், அதாவது இந்த உபன்யாச தொடரில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது, முதலாவதாக நாம் தேவ வழிபாட்டில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். Secondly, we should worship demigods so that we can improve in our bhakti or Krishna conscious movement. இரண்டாவது, நாம் அது போன்ற ஒரு தேவ வழிபாட்டில் ஈடுபடும் பொழுது நாம் இந்த பக்தி தொண்டில் முன்னேற வேண்டும், பரமபுருஷர் கிருஷ்ணனை பற்றிய தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல் ஏற்படுவதற்காக பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். And we should not worship demigods for temporary benefits. நாம் தேவர்களை நமக்கு தற்காலிகமாக கிடைக்கக்கூடிய சௌகரியங்களுக்காக அந்த பிரார்த்தனையில் ஈடுபடக்கூடாது. So I think we are running out of time. I end this class. I thank you all the devotees who are patiently hearing this. Hare Krishna. இத்துடன் இந்த ஒரே உபன்யாச தொடரை நான் நிறுத்திக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Especially to translator Radhika Dev, Radha Keshav Das, my grateful. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Mikka nandri. You had a very wonderful realization, like how the people have to come from the material life, especially in this Kali Yuga. People are very fond of, and whether they like it or not, they are all very keen for their own benefit, and they are away from bhakti. So you made it very, very clear that it is not the right time, because
death can happen to us at any time, not like Katvanga Maharaja or Prahalad, Parikshit Maharaj. We are given an advance notice. We are not in that comfort. So it's really a wonderful thing. People have to sincerely realize that how they have to usefully spend so that they don't get repeated birth and death, because we don't know which body we are going to take. So this is the right opportunity. We have to utilize this. This chance will never come to us taking a human form. So you made it very well. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Hare Thank you, Krishna. Prabhu. So Hare devotees, Krishna. just for the benefit of all and for the welfare of the devotees to progress in the spiritual life, let us chant one round of Hare Krishna Maha Mantra, and then we will end our class. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Vaishnava prayers, Pancha Kalpataru Payascha, Kripa Kripa Sindhubhya Evacha, Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. You can end the Hare program. Krishna.